ውድ ተማሪዎች እህቶች ወንድሞች ማንንም እንዳሰሙ እኔ አይደለም ያለው ኢኖ ኤጋ ጋፈ ኢልሚነማ ኸለቀማሩ ኡፈተማ ማሊፈት ደገየት ኡፈተም ዮካኒ ቃባ ኬሰን ዮካ በርኖታ ኬሰን ጀቹን ኩማተማን መና በርኖታ ኢራ አሪያማን ዱበርቶታ ሙስሊማ ኢቃባ ኡፈተን መና በርኖታ ኢራ አሪያሙ ሙፊካሰም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከአጼው ስርዓት ጀምሮ ብዙ መከራ ሲፈራረቅባቸው ቆይተዋል። ራቆት መሆንን የፈቀዱ ህጋ ያደረገች አገር ሂጃብ መልበስ ምትከለክላይ ሰላትን እኮ ስትከለከላ ኒቃባችንን ለብሰን እንማራለን። ይሄ መርሃችን ነው። ኒቃባችንን ግርማ ሞገሳችንን ክብራችንን ጠብቀን ጠላት አንገቱን ይደፋታል እንጂ ወላሂ ነው ምላችሁ ኒቃብ አውልቆ የመግባት ጭራሽ ሞራል ያላት ሴት የለች። የኢትዮጵያ ህግና ደንቦች የተለያዩ ደንቦች በዚህ ጉዳይ ላይ የወጡት ደንቦች ሂጃብ ለብሶ ትምህርት መማርን የሚከለክል ነገር የለም። በሂጃብ ምክንያት ማንም ሂጃብ ለበሰ ተብሎ ትምህርት ቤት መከልከል አይችልም። ኒቃብ is a different story። ኒቃብ የተለየ ህፃናቶች ልጆች ባሉበት ትምህርት ቤት የአንድ ሰው ፊት ተሸፍኖ በሚገባ ጊዜ የሴኩሪቲ ሪስክ አለ። ያ ረብል ዓለሚን ሰላም አውርድ ፍቅር አውርድ ብላችሁ ብትሄዱ ምንድነው ችግሩ? ክፉ አትናገሩ፣ ፖለቲካ አትናገሩ፣ ግን የአላህ ብላችሁ ብትለምኑ ምን ችግር አለ? ለኢትዮጵያም ጥሩ እኮ ነው። አንተ ሰላም ስትሆን ለምሳሌ عناية البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت. Yoka niqaba keessan yoka barnoota keessan jechuun kumaataman mana barnootaa irraa ari'aman dubartoota muslimaa iqaabaa uffatan mana barnootaa irraa ari'amuun mufii kaasem. Itoophiyaatti irra deddeebiin dubartoota iqaabaa uffatan irratti sarbamni amantaa gaggeeffamuun mufii guddaa uumuun fincila kaasem. Haaluma kanaan guyyaa irraa bakkeewwan garaagaraatti hiriirri mormii ba'ameen gama sooshaal miidiyaatiin hawaasni muslimaa niqaabaas ni uffannaa barnootaas ni barannaa duula jedhu itti fufan. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee kutaa Addis Katamaa keessatti argaman garaagaraa keessatti barattoota muslimaa niqaabaa uffatan irratti mirgi amantaa isaanii sarbamuun shamarran baay'een ari'amaniiti jiru. Kana malees naannoo Oromiyaa uummattoota kibbaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gochii wal fakkaatan akkanaa raawwatamaa jiraachuun hawaasa muslimaa biratti mufii kaasuun gara fincilaatti jijjiiramaa jiraachuun dhagahame. አንተ ባለህበት እርሶ ባሉበት ከመጅሊስ ሰዎች ጋር ተሰብስበን ቁጭ ብለን ተነጋግረን ተማምነናል። በኒቃብ ላይ የህግ ማስቀየር ካለበት እዚሁ ፓርላማ ታስቀይሩት ነገር ካለ ማስቀየር ነው እንጂ በየጊዜው ኢሹ የሆነ የግጭት ምንጭ መሆን የለበትም። አሁን ግን ያለውን ሩል ደግሞ ክላሪቲ ይኑረው ብለው ስለጠየቁ ክላሪቲ ሂጃብ የሚባል በምንም ምክንያት የትም ቦታ መከልከል የለበትም። ኢኖ ኤጋ ጋፈ ኢልሚነማ ኸለቀማሩ ኡፈተማ ማሊፈት ደገየት ኡፈተም ኢሰሞ እዶ በነበሩምሳት ኢጆሌን ማልታቴ ኢጆሌን ኡፈቲን ማንጀሙ ኢጆሌን ሰላቲን ጀሙ ኢንኩን ተስሞ ኦፍ የቁድ አባንስ አከሲ ከሰገለ እንተው ጀሩ ኦፍሞ የቁይት ኦፍሞ ረበሹን ወሉማ ረበሹን نمن ufata baas jedhu shaytaana nama raayisatoo jinni raayisatoo shaytaana ufata tambaamamne ufata uffadhu jedhama malee ufata baas hin jedhamu. Namni ufata baas jedhu iddoo jiretta jiraatu namni ufata baas jedhu shaytaana baas hin jedhamu. ufata maa inni kuroo quraan nutti maal yaa banii aadama laa yaftinannakum shaytaan كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع الراباس يا ربي إنه كم باس شيطانا إنه الراباس آدمي فهو الراباس شيطان تجا آدمي فهو الراباس تيو حدث أمة الراباس أجر يسوع بكرة قال إفهم كم باس يجرو جرات تانا يوم بركة مودوفو نم فتى باس يجرو شيطان تجوا مثلا ينزعهما لباسهما ما لفي مباسرين ليريهما سوآتهما فكنا جرا اگر سيسو ديت قل لا تمام بسوديت كناب افت باس جرم افت جرم اكا آدا دربه كمونست شريعة دين الاسلام
قرآني همارسة أدين رسول ربي نودبتارسة أكي أممني علمنا ما أردتو مسي أفت باسي جرام أفت جرام شيطان دوارا كان باسي كان آدمي فواتي بايسي سيجا كنافي أكا آدمي فوان شيطان سلبسي ديكو أكا سين سلبسي إيقاداي أفت جمبر جيزما آدم نفو أفتما وجن فين غافا ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ተሰጥቶ ዜጎችን ባላገለለ አካታች በሆነ መልኩ መብታቸውን ባከበረ መልኩ ሴት ተማሪዎች ንቃባቸውን ሂጃባቸውን ለብሶ ሲገቡ ብዙ ሺዎች ይነሳል። ሴኩሪቲ ምን ይሽል ይባል ይቻላል። ሙስሊም ወይም ሴት ፈታሾች፣ ሴት ጠባቂዎች በር ላይ ሆኖ አስፈላጊ በሆነ ቦታ ላይ ያን ክሮስ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ኢዚ ነው። ንቃብ የለበሱ እኮ ተለያዩ ታላላቅ መንግስት መስሪያ ቤቶችን የሚመሩ አሉ፣ በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ደረጃም ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮችን እንደው ለምንድነው ሰፋ አድርገን ከሀገራዊና ከጋራ ጉዳይ ማየት ያልተቻለው የሚለውን ለማንሳት ነው። ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ በነበረው ጊዜ ምንም ነገር አላደረጋችሁም፣ ትምህርት ሚኒስቴር ዝም ብሎ ያለው ነው። ትክክል አይደለም። ልክ የሰማን ቀን የዛን ቀን ለፈተና ለ12ኛ ክፍል ፈተና አልተዘጋጁም የተባሉትን በሙሉ የፈተናው ጊዜ ከማለፉ በፊት የሚለው ነበር ጭንቀታቸው። በሙሉ ቁጭ ብሎ የትምህርት ምዘናዎችን እንዲመዘግብ አድርገናል። በሙሉ ተማሪዎች ተመዝግበዋል። ስንት ቁጥር እንደሆኑ ስንት እንዳሉ ምናምን ጠይቅ ከክልሉ ትምህርት ቢሮ ጋር ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ። ኒቃባችንን ለብሰን እንማራለን። ይሄ መርሃችን ነው። ኒቃባችንን፣ ግርማ ሞገሳችንን፣ ክብራችንን ጠብቀን ጠላት አንገቱን ይደፋታል እንጂ ወላሂ ነው ምላችሁ ኒቃብ አውልቆ የመግባት ጭራሽ ሞራል ያላት ሴት የለች። ቀልድ ይመስላችኋል እንዴ? በረመዳን ቤተሰቦቻችንን መኸደም ትተን እዚህ መተን የተንከራተት ነው። በኒቃብ ጉዳይ ልዩነት አይኖራል። ልባችን ተሰብሯል። ልባችን ደምቷል። እንዴት ነው ማንማረው? እንዴት ነው አለመማርን ከመማር ጋር እኩል ሊያረጉብን የሚሞክሩት? በጅህልና ከመቀጣት በላይ ቅጣት የለም። በጅህልና ሊቀጡን ላሰቡ ሰዎች ግን ወላሂ ልቀን ትልቅ ቦታ ደርሰን እናሳያቸዋለን። ተስፋ አንቆርጥም። ምናልባት መጅሊስ አካላትም ላይ እዚህ ጋርም እያለቀሱ ያሉቶች ሽንፈትን ፈርተው እንዳይመስላችሁ የሚያለቅሱት ብሶት ግን ያስለቅሳል። ብሶት ግን ደም ያስነባል። ወላሂ ብሶት ደም ያስነባል። እኛ ጋር ያለው ነገር ደም ያስነባል። እንዴ እኛ መቼ ነው በነፃነት ልንማር የምንችለው? የምናለቅሰው ፈርተን አይደለም። አንዳንዴ ግን ብሶት ይከብዳል። ውስጥ ያለው ነገር እንባ እንጂ የኛ ቁስል እንባ እንጂ ሌላ ነገር ስላላጠበልን ብቻ ነው የምናለቅሰው። እንባ እንጂ ሌላ ነገር አላጠበልንም። አቅቶናል። በቃ እንድታቁልን የምንፈልገው ነገር አቅቶናል። አሁንም የሚዲያ አካላት ድምጽ ሁኑን። እኛ ነስርን የምንጠይቀው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው። ነስርን የምንጠይቀው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው። ግን ሰበብ ሆን ተብሎ መንግስትና ህዝብን ለማቀያየም የሚሰራ እስኪመስል ድረስ ሴት ተማሪዎችን የሙስሊም ሴት ተማሪዎችን ዛሬ የሆነ ቦታ ሃይ ስኩል ላይ ነገ የሆነ ቴክኒክና ሙያ ከነገ ወዲያ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሰበብ እየተፈለገ በሂጃባቸው ምክንያት ብቻ ከትምህርት ገበታ እንዲባረሩ እየተደረገ መቀጠሉ ምን ያህል ከፍትሃዊነትም ከአካታችነትም አንፃር የትምህርት ሚኒስቴር ችግሩን እንዲፈታ ከማድረግ አንፃር እንዴት እየሰራ ነው? ሂጃብ ከአምላካችን ከአላህ የተደነገገልን ድንጋጌ እንጂ ግለሰብ ሊደነግገው ሊከለክለውም ሊፈቅደው የሚችለው ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከአጼው ስርዓት ጀምሮ ብዙ መከራ ሲፈራረቅባቸው ቆይተዋል። ራቆት መሆንን የፈቀዱ ህጋ ያደረገች አገር ሂጃብ መልበስ ልትከለክል አይደለም። ሰላትን እኮ ስትከለከላ ውድ ተማሪዎች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ማንንም እንዳሰሙ እኔ አይደለም ያልኩት አላህ አራይተ الذي ينهى ያንን አየውን የሚከለክለውን አለ አላህ አብደን ኢዛ ሰላ ባሪያው በሰገደ ጊዜ የሚከለክለውን አለ ሱብሃንአላህ። ልክ የዘመኑ ሰዎች ይመስላሉ። አላህ ስለ አቡ ጃህል ሲያወራ የማጠቃለያ ፈተና የሙስሊሞች በዓል ባሉበት ጊዜ በየጊዜው ያመጣል። ኢድ ሲመጣ ዋዜማው ላይ ሰው በኢዱ ይደሰት ወይስ ፈተናው ላይ በየትኛው በኩል ይሆን? ሂጃብ አእምሮን አይሸፍንም። የተሸፈነው ያንተ አእምሮ ነው። በምን? በጥላቻ